कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय च जाके झंडा तां लहराउंदे आ, गणतंत्र दिवस दीआं वधाइयां भी दिंदे आ। पिछली बारी मैं फोटो भी तुहाडे नाल जनतक कीती सी किवें चन्नी हनी ते मनी गणतंत्र दिवस के मौके ते इकट्ठे ने, और साफ स्पष्ट हुंदा कि उस कांग्रेस ने यह जे पवित्र ओकेजन नूं, पवित्र प्रोग्रामां नूं किवें उन्हां दीआं धज्जियां उड़ाईयां। और अज भी मैं ये महसूस कर रहा सा, कल मैं पीसी वेखी पंजाब दे होम मिनिस्टर साहब दी और उन्हां दे लीडरां दे, चन्नी साहब दे बयान सुने। चन्नी साहब कहंदे कि हुण जे मजीठिया फड़िया गया हुण इंसाफ हो जू। मैं चन्नी साहब नूं पुछना चाहुंदा कि मजीठीए लई फिर वखरा कानून है ते थोड़े खैरा साहब लई वखरा कानून है? देखो कमाल की गल हो गई। मैं हुण तुहानूं 2-3 एग्जाम्पल दूं और तुसीं फैसला कर लिओ। खैरा साहब ते भी ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उन्होंने 319 च समन किया होया NDPS के परचे च। और तुहानूं सब नूं पता है कि अज जो ईडी ने भी जो आपकी चार्जशीट उन्होंने खिलाफ पेश की, उहदे च ड्रग समगलिंग नाल उन्हां दे नाल किहे जे उन्हां दे संबंध सी उहदे बारे जिक्र होया। मगर जदों खैरा साहब नूं कोर्ट ने समन किया या अक्यूज्ड बनाया, कांग्रेस की सरकार सी, मगर खैरा साहब ते कोई रेड नहीं होया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट तो जदों उन्हां दी बेल डिसमिस हो गई, उन्होंने रात नहीं मिली, बेल सॉरी मैं कह गया रात नहीं मिली, उदों भी उन्हां ते रेड नहीं होया। मगर मजीठीए लई कानून वखरा। इस तरह सिमरजीत सिंह बैंस जिन्हां ते बहुत ही सीरीयस एलीगेशन, नॉन बेलेबल वारंट फॉर रेप, उन्हां ते रेप का परचा दर्ज है, नॉन बेलेबल वारंट 1/12/21 नूं जारी हो गए, उन्हां ते भी कोई कार्रवाई नहीं। उन्हां ते पुलिस उन्हां नूं अरेस्ट नहीं कर रही, पुलिस बल्कि उन्हां दी मददगार ते लगी है। और खैरा साहब नूं तां आपां वेख ही लिया कि कांग्रेस दे मापदंड की ने, सिर्फ पोलिटिसाइज करना है मैटर नूं। उन्होंने खैरा साहब नूं टिकट भी दित्ती है और वो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडीडेट भी बने हैं। इस तरह मूसेवाला उहदे ते आर्म्स एक्ट का परचा दर्ज होया, नाभे वो फड़े गए, मगर नाभे वो वीडियो भी आई कि पुलिस वालियां ने फड़िया, मगर उस तो बाद उन्होंने छड्डता गया। और जेड़ी पुलिस वाला नाल खड़ोता है वर्दी च AK-47 वरत रहे, फायर कर रहे हैं, मगर उस परचे नूं जे ध्यान नाल पढ़ो मुड़ के दिखाता कि टॉय गन है। हुण ये पुछो कि ये टॉय गन नाल किहड़ी शूटिंग रेंज ते फिरे जाके रेतिया च क्यों जाके प्रैक्टिस करनी सी? टॉय गन नाल तां घरे निआणिआं नाल भी प्रैक्टिस हो सकदी सी। मगर क्योंकि कानून दो चला रही है कांग्रेस, मजीठीए लई वखरा, इन्हां लोकां लई वखरा। चलो ये हले मैं होर भी गल कर सकदा, हनी दी गल कर लो। कमाल हो गई। मैं कल बैठे वाके डफर तो डफर ही रहने, सियाणे नहीं बन सकते। और उन्हां दा चोण दा मैनीफेस्टो भी यही कहंदा, आ होम मिनिस्टर साहब दा 12 च वेखो ते कहंदा 12वीं पास है, 17 च कहो तो कहंदा BA कर ली। जिहे जी चन्नी ने PhD की ओह जी इहने BA कर ली। और ओहदा काम वेखो की कह रहा कि चन्नी साहब ते इल्जाम ला रहे। कौन ला रहा भाई इल्जाम? 13 साली दा मुंडा 10 करोड़ नगद नाल फड़िया गया है, 18 लाख की उस कंपनी की कुल ओहदे च कैपिटल इन्वेस्टेड है, 12 लाख की घड़ी लभ रही है, और सिर्फ 10 करोड़ की कैश की रिकवरी है, उन्होंने भी जस्टिफाई कर रहे हैं, उन्होंने वेंडेटा दस रहे हैं कि कोलों इस तरह की रिकवरी हुई है। मतलब दोहरे मापदंड फॉर करप्शन, फॉर NDPS केसेस, फॉर रेप केसेस, हर जगह कानून नूं संविधान दी धज्जियां उड़ाउंदे होए कानून नूं आपदे हिसाब नाल लागू कर रहे हैं। फिर तुसीं ये कमाल दी गल वेखो, वाई शुड देयर नॉट बी एन इंक्वायरी अगेंस्ट चन्नी ते होम मिनिस्टर? इन्हां ने लाया
ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਿਸੇ ਪੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਆਡੀਓ ਟੇਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ? ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਪੀਓ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ। ਪੀਓ ਸਰਬਜੀਤ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦ CRPF 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਡਾ ਥਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੀਓ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ? ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਘਰ। ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪੀਓ ਦਾ। ਔਰ ਪੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਓ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਹੱਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪੀਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਬ RDX ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਫੋਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਚੰਨੀ ਦੇ, DGP ਦੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਸੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ RDX ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ DGP ਦਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ DGP ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ? ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜੂ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ। PO advising the DGP of the state, isn't this a fit case for NIA inquiry? Why is the inquiry being delayed? और जिस दिन NIA इंक्वायरी होगी, ना ए बचू सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, ना बचू होम मिनिस्टर ते ना बचू चन्नी। और ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੋ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 4.25 ਜਾਂ 4.5 ਕਰੋੜ 4.25 ਕਰੋੜ ਐਸਟੀਐਫ ਲੈ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਲਾਹ, ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦ ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ 24 ਤਰੀਕ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸੋਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਧਨੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਲ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਸੌ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸੌ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ DGP ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ PO ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ PO ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਆਰਡਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਰਡਰ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then we will give you the right advice ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ that we will wait for written orders, ਮਗਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਰੇਪ ਅਕਿਊਜ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ NDPS ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਕਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ NDPS ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ISI ਦੇ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ।
ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ BOI ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, B ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ BOI ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੜਾ ਚਿਰ STF 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਕੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਹਦਾ ਦਬਾਅ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਹਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਲਵੇ। ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਟ ਵਾਸ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਵਿਡ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜੀਠੀਏ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। PO ਦੀ ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਨੀ ਨੂੰ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਨਾਟ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੋਂ, CM ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੋਂ ਗਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, MLA ਦਾ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ 2-3 ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਟੇਪ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੇਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਊਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ DGP ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦਾ DGP ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? DGP ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ? ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਨੇੜ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। DGP ਇੱਕ PO ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, PO ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਸ ਆਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ RDX, ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ DGP ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਸੇ ISI ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸੌ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ RDX ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਸਟਲਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ISI। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਸ ਪੀਓ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਪਤਾਈ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਪੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਪੀਓ DSP ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਇੱਕ DSP ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ DSP ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ DGP ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ, ਇਹ ਫਿਰ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਮਤਲਬ ISI।